Hello friends, today we are going to learn about basic English. Every language depends upon the basic concepts. Then we are going to learn what is language. एकंदर आपल्याला माहिती आहे आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आणि दुसऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी एक माध्यम लागतं. ते माध्यम म्हणजे भाषा. दॅट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लँग्वेज. विदाउट लँग्वेज वी कांट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स or we can't understand others' feelings. So language is very important. Then language consists of letters, then words, and then sentences. Firstly, I look here. Language. We know, just I told you, language consists of number 1 letter, number 2 words, and number 3 sentences. We know letters. What are the letters? In English, there are 26 letters. A to Z means total 26 letters are there in English. If the letters are written in alphabetical order, then we call those letters as alphabet. And if the letters are written in dismantled order, then it is not called alphabet, but these are letters. एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपल्या इंग्रजीमध्ये एकूण 26 लेटर्स आहेत. ए टू झेड. जेव्हा आपण हे सिरियली लिहू त्यांना आपण इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट म्हणतो आपण. आणि हेच 26 लेटर्स जर आपण अनियमित किंवा आपण ज्याला काय म्हणू सिरियल नसलेले असं जर आपण लिहिलो समजा, तर त्यांना आपल्याला अल्फाबेट म्हणता येत नाही. त्यांना आपल्याला लेटर्स म्हणावं लागेल, अल्फाबेट म्हणता येत नाही. जेव्हा आपण सिरियली किंवा अनुक्रमे आपण जेव्हा लिहू तेव्हा त्या लेटर्सना ए टू झेडला आपण अल्फाबेट असं म्हणू शकतो. या पद्धतीनं या लेटर्सची लँग्वेजमध्ये मदत होते. आता एक्झाम्पल आपण लेटर्स जर पाहूयात थोडक्यात आपण. सपोज AER. These are the letters. But these letters are not a word. While speaking Marathi, English or Hindi, we use some words, some letters. Suppose I want to drink water, then someone other will say P, that is P is a letter. We can understand what is other person is saying. With the help of letter we can understand his feeling or her feelings. Means we can understand others feelings or we can express our feelings with the help of letter. I think it is enough for letters. Just I told you about letters. While form filling in the column of gender, there is always M or F. What is M? M is a letter. And what is F? F is also letter. But we can understand M means male and female F means female.
That is, we can understand others' feelings with the help of letters. That is why language consists of letters, words and sentences. That's all about letters. Then we will see next words. What are words? We know we have already studied letters. Means there are total 26 letters in English, and with the help of 26 letters we can frame words. Means what is word? Just see here, AER. This is the group of letters. What is the word? Means this group of letters is not a meaningful word. What is word? Actually, what is word? Word is the group of meaningful letters. It's called word. Now suppose these letters are given here, but if we rearrange the letters in correct order, A-R-E, then this is a group of same letters, but we arranged it in a particular sequence, and then it formed a word with the help of these letters. Means what is the word? Word is a group of meaningful letters, is called word. With the help of letters we frame words, and with the help of words sentences will be formed. Then what is sentence? Sentence is a group of meaningful words with a specific sequence and punctuation marks, is called sentence. Then we know what is the relation between letters, words and sentences. With the help of letters, words and sentences we use language. Means what is the definition of language? Language is the means of communication to express our views and to understand others' feelings. Language is helpful. Then now we are going to discuss about sentence. Then what is sentence? Just I told you, sentence is a group of words, means which are meaningful. Sentence is a group of meaningful words with specific structure as well as punctuation mark, is called as sentence. Then we are going to see types of sentences. Types of sentences. There are 4 kinds of sentences. Number 1, statement. In other words, statements are called assertive sentences. Then what is the structure of assertive sentences? The sentence begins with subject, then verb, then object or complement, and there is full stop at the end of sentence. Such type of sentence is called statements or assertive sentences. For example, he is a boy. In this example, the sentence begins with he, means subject, and then is verb, and then object or complement, and the end of sentence there is full stop. That is why such kind of structure is called statements or assertive sentence. एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी भाषेमध्ये लेटर्स, त्याला आपण वर्ण वगैरे म्हणूयात, लेटर्स, वर्ड्स, शब्द आणि वाक्य यांचा अंतर्भाव भाषेमध्ये होत असतो. या वर्णापासून शब्द तयार होतो आणि शब्दापासून वाक्य तयार होतात. आता आपण या शब्दांना
काय कशाला म्हणालो आपण शब्द? उगी कोणतेही लेटर्स एकत्र आपण जोडले तर त्यांना शब्द म्हणता येईल का? नाही म्हणता येणार. म्हणजे शब्दाची व्याख्या असं आपण सांगितली, अर्थपूर्ण लेटर्सला, ग्रुप ऑफ लेटर्स आपण शब्द असा म्हणालो. आणि त्याच पद्धतीनं अनेक लेटर्स मिळून ज्या पद्धतीनं वर्ड बनला, त्याच पद्धतीनं अनेक वर्ड्स मिळून वाक्य बनतं. मग वाक्याची आपण व्याख्या पाहिली. वाक्य कशाला म्हणायचं? अर्थपूर्ण शब्दसमूह, त्याचबरोबर एक विशिष्ट प्रकारची रचना आणि विरामचिन्हांचा योग्य वापर, या पद्धतीनं वाक्य आपल्याला तयार करता येतं. वाक्य म्हणजे नेमकं काय? मग अर्थपूर्ण शब्दसमूह आणि त्याचबरोबर विरामचिन्हांचा योग्य वापर याचा या वाक्यामध्ये अंतर्भाव होतो. मग हे वाक्य, शब्द आणि लेटर्स या सगळ्यांनी मिळून भाषा बनलेली असते. वाक्याचे प्रकार किती? तर एकंदर तुम्हाला सांगितलं वाक्याचे एकूण 4 प्रकार आहेत. त्यापैकी पहिला प्रकार पाहतोय आपण स्टेटमेंट्स, किंवा त्याला आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणतो. त्यालाच मराठीमध्ये विधानार्थी वाक्य असं म्हणतो आपण. सेंटेन्सेस म्हणाला तर वाक्य म्हणा आणि सेंटेन्स म्हणाला तर वाक्य म्हणा, अशा पद्धतीने हे विधानार्थी वाक्य आहे. विधानार्थी वाक्य बनवत असताना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहे. मध्ये वर्ड्स तर असणार आहेत, मिनिंगफुल असणारच आहे, पण त्याचबरोबर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहे, रचना आहे, विशिष्ट अशी रचना आहे की त्या ज्या रचनेमध्ये वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते, पुढे क्रियापद असते आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम असतो. हे साध्या वाक्याचं म्हणजेच विधानार्थी वाक्याचं हे वैशिष्ट्य आहे. याच्याशिवाय विधानार्थी वाक्य वेगळं असू शकत नाही. Kedar is a player. Sarita speaks English. In both sentences, we can understand sentence begin with subject, then verb, and then full stop. Then in another example, Sarita means subject, speaks, verb, and then at the last full stop. So such kind of sentences are called स्टेटमेंट्स और विधानार्थी वाक्य असं आपण या ठिकाणी म्हणतो. त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या प्रकाराकडे वळायचं आहे. वाक्याचे प्रकार आपण 4 सांगितले. 4 प्रकारापैकी पहिला प्रकार आपण या पद्धतीने पाहिला आहे. थोडक्यात आपल्याला जर पाहायचं असेल, आपण काय केलं, एस प्लस व्ही प्लस O/C अँड फुल स्टॉप ॲट द लास्ट. दिस इज द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर of विधानार्थी वाक्य, that is assertive sentences or statements. We are going to learn about sentences and we have already studied first point, first type, that is assertive or statements, and the second is interrogative sentences. इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस मीन्स प्रश्नार्थक वाक्ये. आता प्रश्नार्थक वाक्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला बोलायचं जर असेल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. फर्स्ट द क्वेश्चन, प्रश्नार्थक वाक्य असं आपण म्हणालो तर प्रश्नाचे 2 प्रकार आहेत. मग 2 प्रकार कोणते आहेत? फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस इज WH क्वेश्चन, and second type of question is yes no type, yes no type or verbal question. Yes no type or verbal question. Now we will see here in second part
Second kind of sentences, interrogative sentences. There are two types of interrogative sentences. One is WH question and second is yes no type or verbal question. Then we will see WH question. What is called WH question? The question begins with WH word. There are 9 WH words. The question begins with WH word and there is question mark at the last of sentence is called question WH question. See here, for framing WH questions there are 9 WH words. Which are those words? See here, what, who, whom, whose, which, where, why, when and how. These are the 9 WH words which we use for framing WH questions. Now म्हणजे एकंदर तुमच्या लक्षात आलं असेल, प्रश्नाचे प्रकार आपण 2 पाहिले. पहिला प्रश्न पाहिला WH क्वेश्चनचा आणि दुसरा प्रश्न आहे येस नो टाईप किंवा वर्बल क्वेश्चनचा. त्यापैकी आपण पहिला प्रश्न पाहतोय WH क्वेश्चन म्हणजे नेमकं कसा प्रश्न असेल. तर WH क्वेश्चन फ्रेम करण्यासाठी स्ट्रक्चर तर तुम्हाला मी सांगणारच आहे, काय अडचण नाही, पण क्वेश्चन तयार करण्यासाठी आपण 9 WH वर्ड्सचा वापर या ठिकाणी आपण करणार आहोत. हे 9 वर्ड्स आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. या प्रत्येक शब्दामध्ये WH असल्यामुळे आपण या शब्दांना आणि ते शब्द प्रश्न तयार करण्यासाठी वापरत असल्यामुळे या प्रश्नांना आपण शब्दांना आपण WH वर्ड्स असं म्हणतोय आणि WH वर्ड पासून तो प्रश्न तयार होतो, म्हणून त्या क्वेश्चनला WH क्वेश्चन असं आपण म्हणत असतो. आता आपण एकंदर हे वर्ड्स तर तुमच्या लक्षात आले असतील 9 वर्ड्स, बरोबर. आता एक गोष्ट लक्षात घेऊ, आपण प्रश्न कसा बनवायचा WH क्वेश्चन. मी तुम्हाला भाषा म्हणजे नेमकं वाक्य म्हणजे नेमकं काय असतं हे तुम्हाला मी सांगते वेळेस म्हणालो मी. कसं अर्थपूर्ण वाक्याचा समूह अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह, नुसतंच समूह अर्थपूर्ण घेऊन चालणार नाही लँग्वेजमध्ये, बरं का. त्याच्यासाठी आपल्याला एक विशिष्ट असं पंक्च्युएशन मार्क दिल्याशिवाय या ठिकाणी ते वाक्य म्हणता येणार नाही. समजा एखादा WH वर्ड तुम्ही तयार केलात आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क जर नाही दिलात, तुमचं अर्थपूर्ण वाक्य आहे, वर्ड्स अर्थपूर्ण आहेत, पण तुम्ही काय केलात माहिती आहे का, शेवटी जे पंक्च्युएशन मार्क द्यायला हवा आहे ते नाही दिल्यामुळं त्याचा अर्थ क्वेश्चन म्हणता येणार नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ जरी पूर्ण होत असला तरी त्याला आपल्याला क्वेश्चन म्हणता येणार नाही. आणि म्हणून आपण स्ट्रक्चर नेमकं WHचं कशा पद्धतीने आपण क्वेश्चन तयार करायचा किंवा क्वेश्चनार्थी वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कसं तयार करायचं ह्याचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला सांगतोय. आता एकंदर आपल्याला WH क्वेश्चन तयार करत असताना एक गोष्ट ध्यान ठेवावी लागेल, आपल्या प्रश्नाची सुरुवातच करावी लागेल WH वर्डने. एक्झाम्पल, वॉट आपण घेतला होता, घ्या, चला वॉटच घ्या, वॉट. त्यानंतर पुढं आपल्याला क्रियापद ठेवावं लागेल. वॉट इज युअर नेम. What is your name? आता एक गोष्ट ध्यान ठेवा, आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ. Where is my pen? Where do you live? These are the examples of question interrogative sentences, means WH questions. Now listen here, the structure of framing question. WH should be there, means first WH word, WH word, then verb, here WH word, here WH word, here WH word, then verb, here is verb, here is verb, here is verb. Means after WH we have to write verb. This is the specific
construction while framing WH question. After verb there should be subject and there so and so, and at last there must be question mark. That is why such kind of sentences we called प्रश्नार्थक वाक्य, तेही WH question, WH questions. Then after that all sentences or in all examples we can understand every question begins with WH word, then verb, and then subject, and then last question mark. Such kind of structure is the structure of WH question. Then next type of interrogative sentences means yes no type or verbal questions. Yes no type or verbal both are same. Why we use yes no type question or why we say verbal question? Why yes no type and why verbal? Here the construction of yes no type question is like this. The question begins with verb. Why we call such question verbal question? The question begins with verb and there is a question mark. The question begins with verb and there is a question mark at the last. The question begins with verb, that is why it is verbal question. तुमच्या लक्षात आलं असेल, आपण इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सचा दुसरा प्रकार पाहतोय. पहिला प्रश्न आपला WH क्वेश्चनचा होता, तो तुमच्या लक्षात आलेला असेलच, बरोबर. आता यानंतर आपण दुसरा प्रकार जो पाहतोय तो प्रकार म्हणजे येस नो टाईप किंवा वर्बल क्वेश्चनचा. मग याला वर्बलच का म्हणायचं आणि येस नो टाईप किंवा येस नोचा प्रकार का म्हणायचं, येस नो टाईप क्वेश्चन आपण ज्याला म्हणतो तसं का म्हणायचं, त्याबद्दल आपण माहिती थोडीशी पाहतोय. या ठिकाणी वर्बल क्वेश्चन का म्हणतोय आपण, दोन्ही प्रश्न सारखेच आहेत. वर्बल क्वेश्चन काय आणि येस नो टाईप क्वेश्चन काय, दोन्ही सारखेच आहेत. मग ही दोन नाव वेगवेगळी काय देण्यात आली, दोन्ही प्रश्न आहेत आणि दोन्ही सेमच आहेत. पण नेमकं त्याचं कारण, वर्बल क्वेश्चन म्हणण्याचं कारण काय आहे, हा प्रश्न वर्बने तयार होतो, म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदाने हा प्रश्न तयार होतो आणि वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह असते आणि म्हणून या प्रश्न प्रकाराला वर्बल क्वेश्चन असं आपण म्हणतोय. डू यू वॉन्ट टू स्पीक? तुम्हाला बोलायची इच्छा आहे का? येस, डू यू वॉन्ट टू स्पीक. या क्वेश्चनची सुरुवात डू ने झाली आहे. आता डू म्हणजे नेमकं काय आहे? डू सुद्धा सहाय्यकारी क्रियापदाचं आपण मागच्या तासामध्ये पाहिलेलंच आहे. डू सहाय्यकारी क्रियापद आहे. डू डज डीड आपण क्वेश्चन फ्रेम करण्यासाठी जेव्हा वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब्स नसतात तेव्हा आपण डू डज डीड वाक्यातील मूळ क्रियापदामधून बाहेर काढत असतो वर्ब म्हणून. डू डज डीड हे वर्बच आहेत आणि म्हणून वाक्याची सुरुवात कशाने झाली? वर्बने झाली. नंतर सब्जेक्ट आला, त्यानंतर वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे, म्हणजे याला आपण वर्बल क्वेश्चन म्हणतोय. एक पक्क ध्यान ठेवा, वाक्यात प्रश्नाची सुरुवात वर्बने होते म्हणून त्या प्रश्नाला वर्बल क्वेश्चन म्हणावं. लक्षात, साधी आणि सोपी गोष्ट आहे. आता त्याच वर्बल क्वेश्चनलाच आपण कधी कधी येस नो टाईप क्वेश्चन असं पण म्हणतो. त्याचं कारण अशा पद्धतीचं आहे की आपण WH क्वेश्चन बनवत असताना व्हॉट इज युअर नेम म्हटल्यानंतर येस किंवा नो असं म्हणू शकतो का? आपण नाही म्हणणार. मग आपण काय करतो? व्हॉट इज युअर नेम म्हटल्यानंतर आपलं नाव सांगतो आपण, बरोबर. पण या ठिकाणी WH क्वेश्चन सारखं या ठिकाणी आपण आन्सर देऊ शकत नाही, कारण या वर्बल क्वेश्चनचं उत्तर आपण कशा पद्धतीने द्यायला पाहिजे, काही शब्द काही वाक्यांमध्ये अपेक्षित नाही, तर त्याचं आन्सर आपल्याला यस किंवा नो याच वर्डनं द्यावं लागतंय. आणि म्हणून या ठिकाणी या वर्बल क्वेश्चनलाच आपण येस नो टाईप क्वेश्चन असंही म्हणतो. आता एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी दिलंय, आर यू रेडी? तू तयार आहेस का? तर समोरचा विद्यार्थी काय म्हणेल? येस. किंवा एखादा तयार नसेल तर काय म्हणेल? नो. स्वप्नील, आर यू रेडी? येस, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. ओके, देन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्बल क्वेश्चन इज लाईक दिस. Verb, then subject,
Then at the last there is question mark. Such kind of sentences we call verbal sentences or yes no type sentences. Such type of two sentences we have already studied. Now we are going to learn next means third type of sentence in our next period. Thank you. Have a nice day.